الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جملہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ سایہ فغن کیا، ہمیں بڑے روزے رکھے، بڑی عبادتیں کی، بڑا ذکر و اذکار کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان ساری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ سندنور کی سرزمین پر جمعیت اہل حدیث کی بنیاد پڑھ کر شاید میں سمجھتا ہوں 20 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور 20 سال کی یہ مدت میں پہلی بار ہم نے سنت نبوی کے موافق عید کی نماز یہاں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جس نے بھی یہ سہولت کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جس نے بھی مصلیوں کے لیے جو محنتیں کی ہیں، جس نے بھی زمین وقف کی ہے، اور یہ سارا انتظام اور انصرام جنہوں نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، میں عید الفطر کے خطبے کے لیے سورہ حجر کی ایک آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اپنے رب کا ذکر و اذکار کیا کرو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کے آنے تک عبادت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، موت کے آنے تک بندگی کا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ بندگی کا یہ جو سفر ہے، عبادت کا یہ جو سفر ہے، موت تک ہے۔ رمضان یہاں سے ختم ہو گیا، یہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان کی رخصت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عبادتیں بھی رک جانی چاہیے، ہماری عبادتیں بھی ٹھہر جانی چاہیے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ رمضان آئے گا اور جائے گا، رمضان آتے رہے گا اور جاتے رہے گا۔ رمضان کے چلے جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ رمضان کے اندر ہم نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑے ذکر و اذکار کیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، دعائیں مناجات کیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی بھرپور کوششیں کی رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے کی بڑی قدر ہم نے کی ہے۔ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، کہیں ہم بھی عبادات سے رخصت ہونے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا یہ جو ہے مہینہ ہے، آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، لیکن انسان کی بندگی کا جو سفر ہے، عبادت کا جو سفر ہے، ذکر و اذکار کا جو سفر ہے، تلاوت قرآن کا جو سفر ہے،
दीनदारी का जो सफर है, दुआ व मनाजात का जो सफर है, रोजे का जो सफर है, इबादत का जो सफर है, रमजान चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इबादतें नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत के आने तक आपकी बंदगी रुकनी नहीं चाहिए, आपकी इबादत रुकनी नहीं चाहिए। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, लोग मुर्तद होने लगे, लोग इस्लाम को छोड़कर फिर पुराने मजहब के अंदर कुफर के मजहब को इख्तियार करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फौरन मिंबर पर आ गए, मस्जिद नबवी के मिंबर रसूल पर आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, और ये आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन ये आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये जो रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से दुनिया से गुजर चुके हैं जिस तरह पहले रसूल गुजर चुके हैं। उसके फौरन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला मिंबर रसूल पर खड़े होकर के कहा था, मन अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात फइन्न अल्लाह यअबुदुल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। देखो मोहम्मद की जो इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल कर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत कर रहा था वो अल्लाह जिंदा है, वो कभी मौत मरेगा नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो खातिमुल मुरसलीन है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर वफात पा गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, ये दीन का काम रुकता नहीं है और रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ये दीन का काम। एक नबी दुनिया से चला जाता है, एक नबी दुनिया से वफात पा जाता है, फिर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत को ये तालीम और ताकीद कर रहे हैं कि नबी की वफात पर भी ये काम रुकना नहीं चाहिए, दीन का काम ठहरना नहीं चाहिए। इसलिए जब नबी गुजर गए ये दीन का काम नहीं रुका और नहीं रुकना चाहिए। इसी तरह जब रमजान भी अगर गुजर गया, याद रखो हमारी बंदगी का सफर नहीं रुकना है, हमारी बंदगी चलते रहना है, हमारी इबादत चलते रहना है। हज़रात इस आयत की रोशनी में मैं बड़ी इख्तिसार के साथ 4 बातें मैं आपके सामने बयान करूंगा। पहली बात, रमजान का ये जो महीना आया मुझे और आपको क्या तालीम दे करके गया, क्या कह करके गया। पहली बात मैं आपके सामने बताऊंगा अकीदे तौहीद, और दूसरी बात बताऊंगा इबादत के ताल्लुक से, और तीसरी बात बताऊंगा आखिरत के तस्वुर के ताल्लुक से, और चौथी बात बताऊंगा हमदर्दी और गमखारी की सिफत को इख्तियार करने के ताल्लुक से। मुख्तसर तौर पर मैं बयान कर देता हूं। हजरात याद रखें, रमजान का महीना मुझे और आपको ये तालीम दे के गया है, मुझे और आपको इस तरह सवार के गया है, इस तरह बना के गया है, इस तरह सजा के गया है, मेरे और आपके अकीदे में कभी बिगाड़ नहीं आना चाहिए। हमारा अकीदा हमारा बेसिक है, हमारा अकीदा हमारी बुनियाद है, बुनियाद के अंदर कभी दरार नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा तौहीद परस्त बन के रहना चाहिए, और हमारे अकीदे के अंदर कभी किसी भी हालत में कमी भी नहीं होना है, और उसके अंदर फसाद भी रुनुमा नहीं होना है। हमेशा अकीदे की इस्लाह करते रहना है, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेअसत का लुब्बे लुबाब, तमाम अंबिया इकराम के बेअसत का मकसद अकीदा है मेरे भाई, अकीदा है। अकीदे को सवारा करो, अकीदे को सजाया करो, और अपने अकीदे की फिक्र किया करो। अकीदा क्या है? अकीदा यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही हमारा रब है, और हमारी जुमला इबादत खालिस एक अल्लाह के लिए है। यह अकीदे की बात है। अकीदे के अंदर कभी दरार ना आने दें, अकीदे की हिफाजत करें। देखिए थोड़ा सा भी अगर अकीदे के अंदर बिगाड़ आ गया ना, इंसान कैसे नुकसान उठा सकता है वो बताता हूं मैं। हज़रात प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा अकीदे की हिफाजत की तालीम दी है, हमेशा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला
एक सहाबी रसूल है, एक सहाबी है ये, और ये इतने बड़े इतने अजीम सहाबी है इमरान बिन हुसैन, फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे और फरिश्तों को ये सलाम किया करते थे। फरिश्ते इनको देखा करते थे और ये फरिश्तों को देखा करते थे। फरिश्तों का सलाम का जवाब ये देते थे और इनके सलाम का जवाब फरिश्ते देते थे। इतने नेक, इतने पारसा, इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार साहबी इमरान बिन हुसैन अकीदे के बड़े पाबंद साहबी थे। और आपको मालूम है यही साहबी हैं जिनको 30 साल तक ऐसी बीमारी लाहिक हुई, 30 साल तक बेड पर पड़े रहे, लेकिन कभी इनके अकीदे के अंदर खराबी नहीं आई। एक मर्तबा हुआ ये, फरिश्ते इनको सलाम करते थे और ये फरिश्तों को जवाब देते थे। इतने नेक सिफत साहबी थे, इतने बुलंद साहबी थे। इनकी बीमारी की वजह से इन्होंने क्या किया, एक मर्तबा दागा अपने आप को। आजकल छोटे बच्चों को कुछ होता है तो दागते हैं ना। दागना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दागने का हुक्म दिए थे, लेकिन बाद में इससे भी मना कर दिए, क्योंकि दागना इसके अंदर इलाज है, दागने की इलाज में इलाज है, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज को मकरूह करार दिया है, ये नापसंदीदा इलाज है ये। तो इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, एक मर्तबा अपनी बीमारी में दाग दिया, अपने आप को दागा। जैसे ही अपने आप को दागा, उसके बाद से फरिश्तों का सलाम आना भी बंद, फरिश्तों का नजर आना भी बंद। अल्लाह अल्लाह, इतने दिन फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे, फरिश्तों को ये सलाम किया करते थे, लेकिन एक मकरूह अमल, एक नापसंदीदा अमल जो दागने का था, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दागा, फरिश्तों का सलाम बंद हो गया, फरिश्ते नजर आना बंद हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, इतने दिनों से फरिश्ते मुझे सलाम कर रहे थे और मैं फरिश्तों को सलाम कर रहा था, पता नहीं अल्लाह के रसूल कुछ दिनों से फरिश्ते मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मैं सलाम करना चाहता हूं, फरिश्ते दिखते नहीं है, फरिश्ते नजर नहीं आते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई ऐसा काम अपनी जिंदगी में किया हो जो नाजायज हो या नापसंदीदा काम जो की वो कुछ किया है क्या? इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो एक बीमारी में जो है मैं दागा था, वही अपना पसंदीदा अमल हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान यही एक नापसंदीदा अमल है जिसकी बुनियाद पर फरिश्ते आपको सलाम करना बंद कर दिए हैं, फरिश्ते आपको दिखना बंद कर दिए हैं। देखा आपने, आप तौहीद के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से, तवक्कुल के अंदर थोड़ा सा फसाद होने की वजह से, तौहीद के अंदर थोड़ा सा इल्लत रहने की वजह से फरिश्तों का सलाम कलाम बंद हो गया और ये फरिश्ते इनको दिखना बंद हो गए। याद रखिए, हमारे अकायद के अंदर आज कितना बिगाड़ है, हमारे समाज के अंदर कितना बिगाड़ है शिर्क के मामले में, हमारे समाज के अंदर कितना बिगाड़ है तौहीद के मामले में, हमारे समाज के अंदर कितना बिगाड़ है अकीदे के मामले में, हमारे समाज के अंदर कितना बिगाड़ है इस्लाम की बेसिक, इस्लाम की बुनियादी अकीदे के ताल्लुक से। तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? कदम कदम पर हमारी एरिया में दरगाहें पाए जाते हैं, कुब्बे पाए जाते हैं, मजार पाए जाते हैं, कब्रें पाई जाती हैं, और हमारे मर्द और हमारे खवातीन उन कब्रों को अपना मावा और अपना मलजा समझी बैठी है और अल्लाह की मदद के मुंतजिर है। कैसे आएगी मदद, जबकि ये सहाबी रसूल छोटी सी गलती करने की वजह से, अकीदे के अंदर छोटी सी लज्जिश होने की वजह से फरिश्तों का सलाम बंद हो गया और फरिश्तों का दिखना बंद हो गया। इसलिए माह रमजान ये हमें यह सिखाता है, रमजान के महीने में जिस तरह मुस्तहकम इस्तेहकाम के साथ, मजबूती के साथ जिस तरह तुमने नमाजों की हिफाजत की, रोजों की हिफाजत की, खातिर अल्लाह को राजी करने के लिए, ये अल्लाह को खुश करने के लिए जितनी इबादतें तुमने की है, ये तौहीद का दर्स हमें देती है। जिंदगी भर भी हमारी तौहीद के ताल्लुक से यही तसव्वुर हो, यही ख्याल हो कि हमेशा हमारी तौहीद हिफाजत के साथ रहे, हिफाजत के साथ रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा रहे, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, वफात पा रहे, मर्ज़ुल मौत की हालत है, सकरात की हालत है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। लानत हो उन यहूदियों पर, लानत हो उन नसारा पर
لوگوں پر. اللہ اللہ. میرے بھائی اپنے عقیدے کو سلامت رکھنے کی کوشش کریں, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. لاکھ چاہے اپنے عقیدے کے اندر گڑبڑ ہونے نہ دیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے مجھے اور آپ کو عبادات کی طرف رجحان کرتا ہے. عبادات کا جذبہ میرے اندر اور آپ کے اندر بٹھانا چاہتا ہے. عبادات. رمضان ختم ہو گیا, رمضان کے مہینے میں ہم نے خوب عبادتیں کی, خوب محنتیں کی, اور رمضان جیسے ہی گزر گیا عبادت سے انحراف ہو گئے, عبادت سے منحرف ہو گئے, عبادات کو چھوڑ دیا. نہیں, عبادات کے تعلق سے ہمیشہ اٹینشن رہنا ہے, ہمیشہ اٹینشن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں, آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی زندگی کی عبادات کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو دور کی بات, جب رات کی تنہائی میں تہجد کو پڑھتے, قیام اللیل کا اہتمام کرتے, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا, آپ کے پیر سوج جاتے تھے. یہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں, غیر رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے تعلق سے یہی دلچسپی رکھتے تھے, یہی جذبہ رکھتے تھے. یہ صحت کی حالت کی بات ہے. میں بتانا چاہتا ہوں, عبادات ہماری حالت کیسی بھی ہو, بیماری کی حالت ہو, صحت کی حالت ہو, تنگ دستی کی حالت ہو, تونگری کی حالت ہو, رات کی حالت ہو, دن کی حالت ہو, گرمی کی حالت ہو, سردی کی حالت ہو, حالتیں اور کیفیتیں کیسی بھی ہو, ہماری عبادت کا جو سفر ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. جب پیارے نبی کی صحت اچھی تھی, قیام اللیل اتنی دیر کرتے تھے, پیر سوج جاتے تھے, اور آپ کی بیماری کی حالت میں بتاؤں آپ کو, اللہ اللہ, جب آپ سکرات کی حالت میں آ گئے, بیماری, مرض الموت, چند دنوں کے مہمان ہیں آپ دنیا کے اندر, چند دن میں انتقال کرنے والے ہیں آپ, اللہ اللہ, پیر کے دن آپ انتقال کرنے والے ہیں, پیر کے دن آپ انتقال کرنے والے ہیں. چہارشنبے کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے, سخت بیمار ہو گئے. ظہر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا, اصلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے, لا یا رسول اللہ, لا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ابھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے. ینظرک, وہ آپ کا انتظار کرتے بیٹھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جلدی سے ٹب کے اندر پانی لاؤ, پانی مجھے نہلاؤ, تاکہ میں افاقہ محسوس کروں, تھوڑا ہلکا محسوس کروں, تاکہ جا کر کے صحابہ کو نماز پڑھاؤ اور میں خود بھی نماز پڑھوں. مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے, بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا, نہلانے کے فوراً بعد نماز کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اچانک گشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. جب تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے, ہوش آتا ہے, پھر مائی عائشہ سے پوچھتے ہیں, اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے, نہیں اللہ کے رسول, وہ آپ کے انتظار میں ہے, آپ کی امت, آپ کے صحابہ آپ کے انتظار میں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ مائی عائشہ کو کہتے ہیں, پانی لاؤ, پانی جمع کرو, مجھے پانی نہلاؤ, تاکہ افاقہ محسوس کرو, اور پھر جا کر کے میرے صحابہ کو نماز پڑھاؤ. مائی عائشہ کہتی ہے, دوسری مرتبہ بھی ہم پانی سے نہلایا گیا, آپ کو پانی نہا لیے, آپ فارغ ہو گئے, کپڑے زیب تن کر لیے, جانا چاہتے ہیں, پھر گشی طاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کی عبادت کی اہمیت ہے. آپ کی زندگی میں عبادت کی کیا اہمیت تھی, اٹھنے کی سکت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, پھر بھی اپنی بیوی سے کہتے ہیں, مجھے پانی نہلاؤ تاکہ میں افاقہ محسوس کروں, تاکہ میں صحت محسوس کروں, جا کر کے میں نماز پڑھوں اور اپنے صحابہ کو نماز پڑھاؤں. یہ 2 بار صحیح ہوا. تیسری بار پھر گشی طاری ہوئی, پھر گشی طاری ہونے کے بعد پھر مائی عائشہ سے کہا, اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے, نہیں اللہ کے رسول, ینظرک, وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
3 مرتبہ نہائے اور 3 مرتبہ گچھی تاری ہوئی اور 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گرے. 4 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، وہ میرا ممبر اور مصلی سنبھالے، ان کو آگے بڑھاؤ، مجھے اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کے اندر عبادت کی اہمیت ہے، آپ کے اندر عبادت کا کیا جذبہ تھا. منزل موت کے اندر بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کو جانا چاہتے ہیں، لیکن جسم جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے، حالت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بیماری ساتھ نہیں دے رہی ہے. حضرات اسی طرح ہماری عبادتیں رکنا نہیں چاہیے، ہماری عبادتیں بیماری ہو صحت ہو ہمیشہ بڑھتی رہنا چاہیے. اور تیسری چیز میں آج کے اس خطبے میں آخرت کے تعلق سے آپ کو خود 1-2 باتیں بیان کروں. یاد رکھیں آخرت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، سارے نیکیوں کا اجر لینا ہوگا. آخرت کا خیال کرو، جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں آخرت کی بنیاد پہ نیکی کیا کرو. آخرت آنے والی ہے. آخرت کا تصور ہمارے سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے آخرت کی ایک اتنی بڑی علامت دکھا کے گیا جو ہم سے پہلے لوگ اس کو محسوس نہیں کیے، اور آئندہ آنے والے شاید اس کو محسوس کرتے یا نہیں کرتے نہیں معلوم. کون سی حالت معلوم ہے؟ کووڈ-19 کی حالت. کووڈ-19 کی حالت میں کیا ہوا؟ کرونے کے زمانے میں کیا ہوا؟ شوہر ہے بیوی کا جنازہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، بیوی کے جنازے سے بھاگ رہا ہے، اور بیوی ہے شوہر کے جنازے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ہے باپ کے جنازے سے بھاگ رہا ہے، اور باپ ہے کہ بیٹے کے جنازے سے بھاگ رہا ہے. قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کبریٰ کے ایک نشانی ظاہر کرتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. یہ قیامت کبریٰ کی علامت اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی شکل جو قیامت صغریٰ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، کووڈ-19 کی حالت میں اللہ نے بتا دیا یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی اہمیت کیا ہے. بتا دیا اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. قبرستان کے اندر جو تدفین کرنے کے لیے جو رضاکار موجود تھے، کئی رضاکاروں کی زبان سے ہم نے سنا کووڈ-19 کی حالت میں انسانی جسم کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں. کیسے معلوم ہے؟ وہ کسی عورت کو جو ہے کووڈ میں انتقال اگر کر گئی، کرونا میں انتقال کر گئی، اس عورت کو جب لایا جاتا تھا قبرستان، اس کے کوئی رشتہ دار اس کے قریب نہیں رہتے تھے، کوئی رشتہ دار اس کے قریب نہیں رہتے تھے. جب ہم اس کو نہلانے کے لیے جو ہے اس کے یہ کرتے تھے، اس کے اوپر پلنگ کے اوپر سلا دیتے تھے، دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ایسے ہی ہیں، چاندی کے کڑے ایسے ہی ہیں، گلے میں سونے کا ہار ایسا ہی ہے. جو قریبی رشتہ دار ہے موت کا ڈر اتنا ہے کہ اس کو لینا بھی نہیں چاہتے. کووڈ-19 نے ثابت کر دیا یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا کے مال و متاع کی کوئی حقیقت نہیں، انسانی جان کی کوئی قدر قیمت نہیں. یہ کووڈ-19 نے ہمیں بتا دیا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. ہم جو بھی کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے. 3 چیزیں. چوتھی اور آخری چیز وہ یہ، ماہ رمضان مجھے اور آپ کو ہمدردی کا سبق پڑھاتا ہے، غم خواری کا سبق پڑھاتا ہے. میں آپ کے غم کو میں محسوس کر سکوں، میرے غم کو آپ محسوس کر سکیں. پورا مہینہ آپ بھوکے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے. پورا مہینہ آپ پیاسے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی نہیں ہے. یہ بھوک اور پیاس اس بات کے سبق دیتی ہے، اس بات کی نصیحت کرتی ہے. آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے گھر میں کئی ایسے لوگ بستے ہیں جو سالہ سال صحیح ان کو غذا نصیب نہیں ہوتی. ان کے بھوک کو محسوس کرو، ان کے درد کو محسوس کرو، ان کی پیاس کو محسوس کرو. کئی یتیم ایسے ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا جن کو میسر نہیں، کئی بیوہ ایسی ہیں جن کا غم اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ماہ رمضان ہمیں غمخواری کا سبق دیتا ہے، ایک دوسرے کے درد کو پہچانو،
یہ صدقۃ الفطر جو آخر میں ہم دیتے ہیں، جو فرض ہے، یہ کیا تعلیم دیتا ہے ہم کو؟ جس طرح صدقۃ الفطر کو آپ ادا کر رہے ہیں کہ عید کے دن وہ بیوہ ہماری خوشی میں شریک ہو، وہ یتیم بچے ہماری خوشی میں شریک ہو، وہ غربا اور مجبور آدمی ہماری خوشی میں شریک ہو، یہی تصور سال کے 11 مہینے ہونا ہے، یہی تصور سال کے 11 مہینے ہونا ہے کہ ہر ایک درد کو ہم محسوس کریں، ہر ایک کے چوٹ کو ہم محسوس کریں، ہر ایک کی تکلیف کو ہم محسوس کریں۔ یہ ماہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اور اس غم خاری میں، غم گساری میں میرے بھائی سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے غم، وہ ان کا غم اٹھانے کے لیے تم ہو، ان کے غم کو پہچانو، ان کے غم کو پہچانو، ان کے دکھ کو پہچانو، ان کے درد کو پہچانو۔ آج کی اولاد اللہ اللہ ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کو تڑپاتی ہے، ماں باپ کو ترساتی ہے، ماں باپ کو جو ہے بدنام کرتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے۔ کیسی اولاد ہے آج؟ جبکہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک دوسرے کے درد کو سمجھا کرو، ایک دوسرے کے درد کو جانا کرو، ایک دوسرے کی تکلیف میں ساتھ دیا کرو۔ یہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو نہیں سمجھتے، یہ اپنے ماں باپ کے درد کو نہیں سمجھتے۔ یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ میرے بھائی غم خاری اور غم گساری یہ اتنی عظیم صفت ہے، اتنی عظیم صفت، اللہ اکبر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار باتیں بتائیں غم خاری کے تعلق سے۔ کسی کے غم کو محسوس کرتے ہوئے بعض لوگوں نے خودکشی کر لی، آپ کو معلوم ہے؟ صرف دوسروں کا غم دیکھ کر، دوسروں کے درد کو دیکھ کر، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر، دوسروں کی زحمت کو دیکھ کر اپنی جان قربان کر دیے، خودکشی کر لیے۔ کافر تھے، ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات پر۔ یہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہے، جانا نہیں، پہچانا نہیں، خودکشی کر لی۔ کیسے معلوم ہے؟ 1980 پر 1988 میں سوڈان کے اندر کیا ہوا معلوم ہے؟ سوڈان کے اندر ایک بہت بڑا قحط آ گیا، دانے دانے کو لوگ ترس گئے، وہاں پانی پانی کو ترس گئے، کئی سال تک بارش نہیں۔ 1988 کی بات، سوڈان کے اندر کئی جانیں فدا ہو گئی، کئی جانیں جو ہے تلف ہو گئی، کئی جانوں کا نقصان ہو گیا۔ ایک تصویر کھینچنے والا عیسائی شخص تھا، وہ تصویر لے رہا تھا کہ لوگ کیسے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ترس ترس کے مر رہے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ تصویر لینے والا تصویر لیتے 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 ایک بچے پر تصویر ٹکاتا ہے، ایک بچے پر تصویر ٹکاتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس تصویر کو جو ہے ورلڈ کے اندر جو ہے پہلا انعام اس کو ملا کہ اتنی بہترین تصویر کسی اس نے کی تھی۔ وہ تصویر کیا تھی معلوم ہے؟ کہ اس نے تصویر لیتے لیتے ایک بچے پر اپنی تصویر کو جما دیا، اور بچہ کئی دن سے بھوکا ہے، کئی دن سے پیاسا ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، سامنے رینگنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے جو ورثہ تھے، ماں باپ تھے، بھائی تھے، سب تھے بھوک میں قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہو کر پورے کے پورے وفات پا چکے ہیں۔ پورے خاندان کا یہ اکلوتا ہے، یہ چھوٹا سا معصوم ہے جو رینگنا چاہتا ہے، رینگ نہیں سک رہا ہے۔ وہ تصویر کشی کرنے والا، تصویر کھینچنے والا اس بچے پر تصویر کو جما دیتا ہے۔ وہ بچہ جانا چاہ رہا، کہاں جانا چاہ رہا معلوم ہے؟ وہاں سے کم ایک 10 یا 15 فیٹ کی دوری پر ایک کچرے کا کوڑا دان ہے جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ وہ کوڑے دان کی طرف جانا چاہتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اسے کھانا میسر نہیں، پانی میسر نہیں، وہ کھانا چاہتا ہے جینے کے لیے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ وہ کوڑے دان کے پاس کچھ کچرا پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کھانے کا کچھ سامان ہو سکتا ہے۔ وہ کوڑے دان کی طرف جانا چاہتا ہے، ریل کر جانا چاہتا ہے، جا نہیں سک رہا ہے، لیکن اسی کے 10 فٹ دوری پر ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے۔ گدھ، چیل جس کو بولتے ہیں، جو جانوروں کو پھاڑ کے کھانے کی جس کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بچے سے 10 فٹ کی دوری پر ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گدھ کس انتظار میں معلوم ہے؟ وہ گدھ انتظار کر رہا ہے، یہ بچہ تو کوڑے دان تک جا نہیں سکتا، اس کی حالت تو پوری کی پوری کمزور ہو چکی ہے، ابھی چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، جیسے ہی یہ مرے گا میں اس کو اپنانے والا بنا لوں۔
गिद्ध इस इंतजार में बैठा है, चील इस इंतजार में बैठा है, और वो बच्चा कूड़ेदान की तरफ जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता है, और गिद्ध इधर बैठा है। जैसे ही बच्चे की जान गई और गिद्ध उस पर हमला हो गया। वो जो तस्वीर ले रहा था ना, वो उसके सामने हर लम्हा ये हादिसा उसके सामने रहा। बच्चा तो चला गया, बच्चा तो मर गया, गिद्ध के हवाले हो गया, गिद्ध का निवाला और गिद्ध का लुकमा बन गया बच्चा। लेकिन वो जो ईसाई शख्स था, जो फोटोग्राफर था, हमेशा उस तस्वीर को देखता रहता, बच्चे पर तरसता था। क्या गलती की उस बच्चे ने, क्या खता की उस बच्चे ने। आखिर उस फोटोग्राफ के ताल्लुक से ये खबर आती है कि चंद दिनों के बाद जो है उसने इस वाकये को, इस हादिसे को बार बार याद करके अपने आप को सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया, मर गया। काफिर था, अल्लाह पे भरोसा नहीं रखता था, मर गया। मैं बताना चाहता हूं, इस्लाम गमखारी का सबक देता है, इस्लाम हमदर्दी का सबक पढ़ाता है, और खुसूसियत के साथ ये रमजान का जो महीना है हमें हमदर्दी और गमखारी का सबक देता है। और गमखारी के, हमदर्दी के सबसे बड़े मुस्तहिक हमारे लिए हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप है। माँ बाप के साथ हमदर्दी किया करो, माँ बाप के दर्द को पहचानो, माँ बाप के दुख को पहचानो। ये सबसे बड़े मुस्तहिक हमारे लिए, हमारी हमदर्दी की, हमारी गमखारी की। हजरात, ये 4 चीजें हैं जो माह रमजान से हमें ये सबक मिलता है। और भी कई तालीमात हैं जो हमें सबक रमजान से मिलता है। बहरहाल इसी बात पर इक्तफा करते हुए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमा। माह रमजान जिस मकसद से आया और जो जो दर्स में दे करके गया, जो जो नसीहतें में दे के गया, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर उन नसीहतों पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमें नमाजों का पाबंद बना, शरीयत का पाबंद बना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला बना। हमारी आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारी सफों में अल्लाह इत्तेहाद पैदा फरमा, हमारी आपसी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे, और हमारी माँ बहनों को अल्लाह ताला दीन की तड़प सही तड़प उनके अंदर पैदा फरमा दे। आयशा जैसी उनको बना, खदीजा जैसी उनको बना, मारिया किप्तिया जैसी उनको बना, मरियम जैसी उनको बना, ज़ैनब और जुवैरिया जैसी इनको बना। अल्लाह ताला इनके हसनात को अल्लाह ताला कबूल फरमा, अल्लाह हमारे हसनात को भी अल्लाह ताला कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह उनके लिए रोजी के दरवाजे खोल दे। अल्लाह जो मजबूर है अल्लाह उनकी मजबूरी का लिहाज रख ले। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो तंग दस्त हैं अल्लाह उनके तंग दस्ती को दूर फरमा। अल्लाह जिस सुन्नत के साथ हमने नमाज अदा की, हर अमल सुन्नत रसूल के मुवाफिक अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह बार बार मैं यही दुआ करता हूँ, जिन्होंने ये जमीन हमें हमवार की और ये सारा निजाम और इंसराम जिन्होंने भी, जिन नौजवानों ने भी किया, अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन बदला उनको नसीब फरमा, इसका बेहतरीन नेमुल बदल उनको अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। हजरात, इख्तिताम पर मैं ये ऐलान करना भी मुनासिब समझता हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं गंगावती रोड पर रेलवे स्टेशन के रास्ते पर एक मस्जिद 2 से 3 महीने पहले उसकी बुनियाद रखी गई थी, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन बुनियाद रखी गई। पहला प्लाट खरीदा गया था 27 लाख रुपए में, 17 लाख रुपए दे दिया गया, 10 लाख रुपए अभी कर्ज हंसना बाकी है। मस्जिद बनाने के बाद अफराद इतनी कसरत से आए, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तंगी दामा का शिकवा करने लगी, तंग होने लगी। फिर अहबाब जमात ने उसी प्लाट से मुत्तलसिल सामने का एक प्लाट खरीदा है जिसकी कीमत है 26 लाख रुपए। अब वो 20 पर 6 लाख रुपए में 7 लाख रुपए बयाना के तौर पर, एडवांस के तौर पर दिया गया है। इस प्लाट के 19 लाख रुपए अहबाब जमात पर कर्ज है और पहले प्लाट के 10 लाख रुपए कर्ज है, तो तकरीबन 30 लाख रुपए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर कर्ज हंसना है। तो लिहाजा इस मुबारक मौके पर, बेहतरीन मौके पर मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस कार्य खैर में ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जाएं। और मेरी मां बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात गया, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा किया,
जहन्नम में देखता हूं कि औरतों की कसरत है, औरतों की कसरत है जहन्नम के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दुनिया में आए, खवातीन से मुखातब होकर के कहा, मैं मेराज की रात गया था तो औरतों की कसरत को मैंने पाया, इसलिए औरतों से क्या कहा मालूम अल्लाह के नबी ने? तसद्दक़ना, सदका किया करो, अल्लाह के रास्ते में दिया करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। जहन्नम की आग से अगर बचना चाहते हो, तत्तकुन्नार वला बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बच सकते हो खजूर का एक टुकड़ा ही सही खर्च करके क्यों ना। इसलिए मैं मेरी मां बहनों से भी गुजारिश करता हूं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर ये भी बात कहें, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह के घर के लिए थोड़ा ना थोड़ा कोशिश करता है या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है, प्यारे नबी का वादा है अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसके लिए महल तामीर करेंगे। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, ये बड़ी मुबारक महफिल है, मुबारक मौका है, बड़ा प्यारा मौका है। इस मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जाएं, क्योंकि मस्जिद के ऊपर तकरीबन 30 लाख रुपए का कर्जा है। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। बहरहाल ईद की नमाज खत्म हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद की नमाज के बाद सहाबाए कराम एक दूसरे को जो दुआ देते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इस दुआ को एक दूसरे को देने की कोशिश करें। एक दूसरे से आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके अमल को कबूल फरमाए, ये सबसे बड़ी दुआ है, ये सबसे बड़ी उम्दा दुआ है। इस दुआ को एक दूसरे से देते हुए जाए। बहरहाल हमारे जमात के जो साथी वहां पर खड़े हैं, कोई भी अगर ताउन करना चाहे, देना चाहे, वहां दे। और मैं औरतों से गुजारिश करता हूं कि कोई एक दो औरतें पूरी औरतों से जो है कलेक्ट करके अहबाब जमात के हवाले करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।